필리핀 비사야, 빈도이, 27세, 루딜린 프로비덴시아 자매의 간증입니다. Good afternoon 모두 po. 안녕하세요. 저는 빈도이에서 온 27세, 루딜린 I'm 프로비덴시아입니다. 27 years old. Actually, kahapon, 사실 저는 nag-celebrate ako 어제 ng birthday. 여기서 제 생일을 맞게 되었어요. 생일 축하해요. 감사합니다. 제가 Nakapunta 이 po tayo 집회에 sa 오게 된 Manila 것은 루스 because 자매의 dahil 아버지인 alam sa mga 암파라도 church 목사님이 이곳에서 전도 집회가 있음을 naataw 소개했었죠. conference nga pagabuhaton. So, 그래서 이 집회에 함께 참석하기로 결심했어요. tuyod ko. So, before ko 사실 siya 저는 루스 자매를 알기 전부터 교회를 다니던 한 사람의 신자였음을 먼저 말씀드리고 싶어요. kauban ako si Rose. And then, 저는 after 고등학교를 ko 졸업하고 나서 근로장학생으로 마닐라에 있는 dito ko 대학교에 nag-enroll sa 입학해서 Automation 다니게 Association. 되었었지요. Then, pagtapos na 그러다가 ako, 대학을 졸업하고 dumiretso 여기 집으로 para 돌아와 mag-enroll para 지금은 취업을 하기 mag-enroll 전에 sa 잠시 vocational. 쉬고 있는 중이었어요. And then, 마닐라에 가기 전까지 huli niya ako 저는 교회에서 February 4 열심히 sa 활동했었어요. church. Pero, 하지만 once na 마닐라에 있게 된 nandito ako sa 후에는 Manila, 제 mas 마음은 달라졌고 lalaki na 제 ko sa 마음이 pagsunod. 하나님으로부터 Wala 멀어져 yung 있었지요. Lord, parang wala na ko'y 제겐 일을 해가며 공부하느라 stress 하나님을 na 생각할 시간이 없었던 것 kahapon. So, 같아요. murag lisod kayo nga 그럴 시간에 lisod kayo 차라리 nga 잠을 자고 buhaton 학업을 nga 해야만 하는 kay 정말 힘든 sa 생활이었죠. ang mga panahon nga imo nga ikatulog, imo pa nga higama o 그러다 activity. 이 So, 집회에 오게 되었을 때 제 스스로가 하나님께 정말 멀어져 있었음을 알게 되었어요. layo na ako sa 지금까지 Ginoo or 저는 제 ako 자신이 murag feel na ako sa 하나님과 Ginoo 연결되어 siya. 있다고 So, 생각했었지요. parang dali na jud 그래서 kaayo ko 저는 ang 모든 일에 murag 그저 당연히 take for 믿음을 granted na 인정받은 ako 자처럼 basta 살아오면서도 murag 차츰 선하지 못한 것을 우선시하게 되었어요. maayo or like dili ko na 저는 kaayo 성경을 자주 읽지 않게 magpadayon 되었고, on 교회에 가 있는 minutes 동안에도 kailangan na 그런 ako 일을 siya. 그렇게 So, 중요하게 ako 생각지도 kasi kayo 않게 되었지요. murag na ako 하지만 sickness 이제 or 제 ikaw 마음은 하나님의 말씀에 목말라 tulong sa 있었어요. Ginoo murag 그래서 저는 이 전도 excited 집회에 nga 참석하기로 mag-join 결정하게 sa 되었습니다. service kay 사실 제 first time ako 사촌이 diyan sa 병원에 Manila 입원해 sa 있고 pamangkot 아무도 niya 제 nga 동생들을 챙겨줄 nag-abroad 사람이 siya. 없었기에 Kaya ma-excited 참석하려는 제 ko 마음에 early 많은 siya 갈등이 ako nga 있었지요. ma-open jud 그러나 ko 저는 kay 어머니께 제가 nabi ako 하나님 말씀에 tugon ko sa Ginoo sa 목말랐고 Ginoo nga kung 답이 nakoy 꼭 필요한 specific nga 의문이 question 있기에 이번 na 집회에 꼭 가겠다고 kinahanglan 말씀드렸어요. ako tuba or bisan pa sa 저는 una nga 전에도 anaa 종종 ko nga 두렵고 adto. 허무함을 Ako 느끼곤 했었어요. makaabot lang every time nga 우리는 makaabot 이미 lang 이 sa time nga 세상에서 ma-excite ka na 무슨 일이 sa 일어나고 mga 있는지 kalibutan 보고 ana 있어요. ang mga 많은 signs 징후가 daghan 있고 na kaayo mga 또한 많은 tingnan. 일이 일어나고 So 있지요. excited 어쩔 nga 수 없이 ako lang 가끔은 제 mag-believe nga ako 자신에게 ganingon nga 주님께서 재림하시면 nothing 어떻게 too 되지? hard si Lord. What if 휴거가 일어나면 suppose 어떻게 na 되는 may 거야? 라고 rapture? 자문하기도 했어요. So, ako 그래서 제 nag-ingon nga, 자신에게 basta pa 이미 ko? 난 Or 구원을 dili pa man 받았을까? siya inahon 라고 kay wala 물었지만 na kayo 그렇지 않은 것 siguro. 같았어요. Dahon 제 na kayo 마음이 ang 이전과 nasa sa 달리 Ginoo 하나님과 faith nga. 멀어졌고 So, 제 죄가 너무도 pagka 많음을 na-operated 알고 nga ako 있기 sa atong 때문이었어요. God, 저는 이 nagka-encounter 집회에 nga 참석하면서 specific 그런 word 사실을 nga 더욱 para 알게 sa 되었어요. mga 제 삶의 Pinoy. 상태에 대해 So, 정말 많은 것을 알 atong 수 있게 atong 되었지요. ceremonial record 각종 죄에 대한 권 recorded dito 목사님과 sa 선교사님의 말씀 kanang 중에 matang sa 읽었던 pagpapasalamat. 여러 Nakay 구절들 verse 중에 nga 두 구절이 있었는데 nakalimot ko katong 읽어볼게요. verse siya nga sa Isaiah 여기 59 이사야 verse 59장 2절과 1 시편 to 40편 12. 12절 이 Kung ako 구절들을 na 보며 feel 제 na ako 마음이 nag-hope 무너지고 jud ako 하나님 nga 앞에 설 수 nag-hope jud 없는 nga 끔찍한 grabe jud 죄인임을 ani 알게 grabe jud 되었어요. ako ka mga sasala dili na ko angayan sa tubangan sa Ginoo murag 제가 왜 grabe 하나님을 na ko ang 멀리하며 pagtuli 살았는지 nga 제 삶의 grabe 후회가 nga 일어나게 na-elevate 되었어요. ko kay Lord 제가 이전에는 pray na 이렇게 느끼지 ginoo 않았는데 말이에요. ako siyang 제가 그 구절들을 읽어보겠습니다. aning Isaiah 이사야 59장 59:2 2절에 nag-ingon 오직 diri 너희 apan 죄악이 ang imong mga 너희와 너희 kasalanan 하나님 mao 사이를 ang 내었고 nakabulag kay 너희 Lord sa 죄가 그 inyo. 얼굴을 Ug ang 가리워서 inyong mga 너희를 듣지 kasalanan 않으시게 함이니. nagpakignaw gikan kaninyo aron siya dili makadungog. And then sa Psalms 그리고 시편 40 40편 12절에 mao ni siyang 무수한 재앙이 나를 nag-highlight 둘러싸고 kay 나의 dili man 죄악이 gid ang 내게 mga 미침으로 kasalanan
우러러 볼 수도 없으며 Ako nga 죄가 kabataan 나의 sa 머리털보다 많으므로 내 pag-ibig 마음이 사라졌음이니이다. diha sa pagtan-aw. Daghan pa sila kaysa mga buhok sa akong ulo, ug ang akong kasing-kasing nagluya kana. Ini nga verse, 저는 이 구절들을 grabe 통해 제 ka-impact sa 삶에 akong 큰 충격을 받았습니다. kasi mauman ko di siya 이 또한 confession 다윗 왕이 하나님 앞에 얼마나 끔찍한 죄인인지 고백한 것이었어요. 그래서 저는 제가 바로 이런 죄인과 같다는 것을 깨달았어요. 제 죄는 참으로 셀 수가 없었지요. 권 목사님과 선교사님께서 십계명을 통해 여러 죄에 대해 말씀하신 대로였어요. 저는 사람을 죽이지 않았고 간음, 우상숭배도 하지 않았지만 겉으로만 그런 것이었기에 지옥에 갈 운명이었지요. 우상숭배하지 말라는 말씀을 보며 제 마음이 하나님이 아닌 다른 것들, 곧 SNS와 같은 것들에 사로잡혀 하나님 말씀을 가까이 하는 대신 그것들에 푹 빠져 사는 것에 대해 말씀하셨어요. 그렇기에 저는 이미 우상숭배를 하고 있었던 것이었어요. 겉으로 신상을 숭배하지 않았다고 하지만 제 마음속에서는 우상숭배를 하고 있었지요. 그리고 형제에게 화를 내는 것도 그저 화를 낸 것으로 끝나는 것이 아닌 살인죄를 짓는 것과 같은 일이었어요. 이 집회에서 전하신 말씀들을 통해 제 죄가 얼마나 많은지 알게 되었어요. 그리고 제 죄가 하나님과의 관계를 막고 있기 때문에 제가 하나님께 아무리 기도를 드리고 용서를 구해도 듣지 못하심을 이번에 알게 되었어요. 그것이 제가 이번에 깨닫게 된 것이지요. 그리고 휴거에 대한 영상을 보며 두렵고 걱정스러운 마음이 일어나게 되었어요. 만약에 휴거가 일어나면 어떡하지? 나는 아직 구원을 받지 못했는데. 주님께서 재림하시면 어떡하지? 라는 그동안 지녀왔던 걱정들 말이에요. 저는 주님 안에 함께 있다는 확신을 가질 수 없었어요. 왜냐하면 그동안 제가 지은 죄들로 끔찍한 죄인임을 알았기 때문이죠. 저는 하나님 앞에 설 수조차 없는 존재였지요. 그때 제가 어떻게 해야 할지 정말 제 자신에 대해 깊이 고민을 하게 되었어요. 제 마음속 깊이 생각한 질문이 하나 있었지요. 주님, 제가 이미 구원받았다고 어떻게 확신할 수 있을까요? 제가 어떻게 하면 구원을 받고 제 걱정이 사라질 수 있을까요? 하는 것이었어요. 항상 주님께서 오시면 어떡하지? 라는 생각뿐이었지요. 이미 저는 영혼이 죽어 있는 상태이기에 주님과는 함께할 수 없음을 알게 되었고 제 마음에는 구원의 확신이 없었어요. 제겐 이 고민에 대한 답이 꼭 필요했어요. 저의 죄를 보면 저는 희망이 없었어요. 희망을 잃고 그저 절망스러웠어요. 하나님 앞에 설 자격이 없었지요. 하지만 집회 4일째가 되던 어제 제 인생의 고민에 대한 답을 찾게 되었어요. 바로 제 구원에 대한 확실한 답을 얻게 되었지요. 로마서 5장 8절의 말씀을 통해서였어요. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 이 말씀을 들었을 때, 아, 주님께서 자신의 피를 흘리심으로 나를 이미 용서하셨구나 라고 외치게 되었죠. 또한 히브리서 10장 10절에서 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 그리고 히브리서 9장 22절에서는
피 흘림이 없은즉 사함이 없느니라고 하셨어요. There is no forgiveness. So, 예수님께서 저희 대신 십자가에 못 박히셔서 돌아가셨던 거예요. ay ilasang diya sa krus, itaon-taang 끔찍한 죄인인 제가 십자가에 못 박혀야만 했지만 하나님의 그 크신 사랑으로 저를 죄에서 자유케 하시고 구원하셨지요. nagluwas ka nato sa atong mga sala. So, 저는 이렇게 저의 죄 문제가 해결이 되었어요. 주님, 감사합니다. 이제 저는 구원을 받았어요. 제 생애의 최고의 생일 선물은 바로 어제 하나님의 말씀을 통해 참으로 구원을 받게 된 것이지요. nakaluwasan, ug nadawat na ako kani pinagi sa pulong ng Diyos sa Ginoo. Ang tubag nga 제가 항상 구해오던 그 답은 다름 아닌 하나님의 말씀에 있었어요. pulong sa Ginoo. 그 구원의 선물을 하나님은 말씀을 통해 제게 주셨어요. Pinagi sa pagtuo. 바로 예수님께서 제 죄를 위해 십자가에 못 박히시고 돌아가셨다는 말씀을 믿고 받게 되었지요. 저는 주님 감사합니다. 제 생일에 저의 구원이 정말 100% 참되다는 것을 이제 확실히 깨닫게 되었습니다. 라고 말했어요. 100%. So, 이 확실한 구원의 기쁨으로 집에 돌아갈 수 있도록 해주신 주님께 깊이 감사드려요. sigurado na jud ang ako makaluwasan. So, 주님께 찬양을 드려요. 이 전도 집회에 참석하게 되어 정말 감사해요. Galing ang conference. And then, sa 그리고 오늘 침례를 받게 되어 정말 너무 기뻤어요. ako akong kalipay sa patawad sa baptism. Kay 왜냐하면 그것은 이제 저는 마귀에 속한 것이 아니라 이미 하나님께 속한 것에 대한 옳은 표현이기 때문이죠. 우리가 이 세상을 사는 동안 마귀는 우리를 옳지 않은 길로 꿰어내고 있지요. kahit kung anong stage out ka nga, ayaw ana, dili na mayo. Pero 하지만 저는 이미 구원을 깨닫고 주님 안에 있게 되었어요. diha sa Ginoo nga, hindi ko mamamatay. 주님께서 내일 재림하시지 않을까 걱정하지 않아도 되지요. 저는 이미 준비가 되었기 때문이에요. 그리고 집으로 돌아가면 제가 깨달은 것들을 특히 제 가족들에게 전할 수 있으면 좋겠어요. Family, then 앞으로 주님의 뜻대로 열심히 살도록 힘쓰겠어요. tuyon sa kabubuton sa Ginoo. 제 간증은 여기까지예요. 감사합니다.